Her bir kış sabahı oyuncu bir pak liste hangisini size dilerim şıralı renklerle boyadasınız hem de resimlersiniz. Öyle ki olsun hem sevinmeli hem de getirsin hoşlu canınıza bütün gün sırasında. Adım Nersin Güne Gırta kanalından birlikte hayırlı sabahlar her birinize dilerim. Sabahleyin programının bu payında biz laf edeceğiz spor için. Nasıl sport Gagavuzya'da futbol uğrunda ilerler, nice çalıştırılır, nasıl komandalar girerler Ogu Sport futbol komandasına. Programın musafiri Anatoly Mavradi nasıl planlar hem nasıl başarılarla geldi futbol komandaları kendi 10. yıl dönümüne hangisini nişanladılar geçen yılın sonunda. Bugünkü günde Ogu Sport futbol komandasında uşakların arasında kaç komanda çalışır? Bizde bugün 10 komanda var. Ogu Sport bizim kulübümüzde. Hem hepsi uşaklar çok beğenirler, çok severler futbolu. Ben de çok sevinirim maçan onlar oynarlar. Kampiyonatta biz çalışırız, oynama var çok yerler bizim komandalar alırlar. Prizi alırlar. Uşakların boyları ne soy bu komandalarda? Kaç yaşında? Bizde 8-7 yaştan yukarı 10 komanda var.
Ta küçükleri düşünmeyesiniz mi alma komandalarınıza? Çekettirme öyle küçücüklerin komandalarını. İsteriz alma ama vakit lazım ve bize de hem lazım antrenör olsun daha çok. Var bizde bugün 4 antrenör ama biz isteriz gelecek vakanda Ziyadeleşme alınlar. Ziyadeleşme. Aha. 4 trener hepsi komandaların üstüne. Bu az gelir. 5 trener. 4-5 trener. Onlar da hepsi Gagauziya'dan. Bir trener Kişinev'den ama burada yaşar. Komrat'ta. Aha. Bu komandalar öyle diyeceğiz haftanın sırasında kaç sıra gelir? Trenerlik işine götürersiniz. Trenirovkalar. Her bir komanda kendi plan var. Küçükler 2-3 kez haftada. Büyükler de her gün çalışırlar. 10 yıl bu değil az. 10 yılın içinde acaba nasıl başarılarla geldiniz bu güzel yıl dönümüne? Çok iyi başarılarlar. Ben çok sevindim. Bizim Dom Kultura'da da yaptık bu 10 yıllık. Çok misafir geldi. Çok uşaklar, çok ana babalar geldiler. Bizim partnerler, bizim sponsorlar geldiler. Bizim İspolkom'dan başkan Primariya'dan geldiler. Çok sevindik. Var iyi, nasıl ben söyledim, yerler, prizler var. Bizim hepsi takımlar yüksek oranda. İkinci, birinci, üçüncü yerler Moldova kampiyonatta alırlar. Ama en önemli bana göre hani uşaklar futbolun, sportla zanatlanırlar. Hem bu sağlık için çok iyi. Hem ben sanırım ki ana babalar bugünlerde açan çok bu kompüter, gadget, telefonlar çok sevinirler. Hani onların çocuklar giderler sport yaparlar, futbol oynarlar ve hem bu 2-3 saat onlar kendi sağlık için çok iyi yaparlar. Doğru, da başarılar da kazanıyorlar. Ogu Sport futbol komandası o Komrat'ta çalışır. Kimi sponsorlar sıralakına, başka misafirler, angılar katıldılar sizin yıl dönümünüze. Yokunca sormayayım, acaba niye çalışıyorsunuz? Kim finanslar size? Var sponsorlar mı? Var yardımcılarınız mı? Kim tutuyor bu uşak komandalarını? Da bizim sponsorlar var. Bizim nasıl bu organı vlasti. Bizim kuvvetlerimiz bize sponsorluk yaparlar. Bizim stadionda biz çalışırız. Onlar para bizde almıyorlar. Hem finans destek yaparlar her bir yıl. 50-100 bin lei verirler. Çok, bu değil çok ama bu da çok bizim komandalara destek olur. Ve bizim federasyon, Moldova Federasyonu bize çok destek verir her bir yıl. Ana babalar, bizim küçük komandalarda onlarda var aylık vznos. Onlar verirler. Bu da çok destek. Var da sponsorlar. Sana bilirsiniz brand bizim süt brand Komrat'tan onlar da destek alırlar ve bizim ana babalarından var biznesmenler onlar da biraz destek verirler. Katılırlar, tuttururlar. Katılırlar. Da. Hivalı analara, babalara yardımcı olurlar. Değilse bir uşaklarını sağlıklı yaşamaya doğrultma, sport uğruna ama da yardımcı olurlar. Tutturmadı onları. En perspektivalı komandalar anglarını görürsünüz. Bu hepsi komandaların içinde var mı? Ta başarılı diyeceğiz, ta becerikli. Ben sanırım ki her bir bizim komanda perspektifi çok büyük. Bizde var baş komandası. Взрослые, nasıl? Tabii büyükler. Büyükler. Onlar ikinci ligada Moldova'da oynarlar. Birinci kampионатın первую половину чемпионата они закончили на первом месте. Здесь буду говорить на русском, потому что сложно на гагузском выразить все мысли.
Закончили первую часть чемпионата, это осеннюю, на первом месте. И мы надеемся, что задача стоит, чтобы вторую часть весеннюю завершить на первом месте и перейти на следующий, более высокий уровень. Команда очень хорошая, имеет большие перспективы. По другим командам тоже могу отметить, что у нас есть детские команды, которые, например, команда Огуспорт У-12, в ней играют мальчики 11 лет. 11-10 лет. Они заняли первое место в прошлом году. Команда У-19 у нас в прошлом сезоне заняла серебряные медали Республики Молдова в молодежной лиге, вторая подгруппа. Есть команда У-11, она заняла второе место после Академии Рады Рубежа. То есть это большие успехи. И можно сказать, вот у нас есть команды. Команда У-14 заняла третье место. То есть это тоже хороший результат. И мы видим, что последний год все наши команды повысили свой уровень подготовки. И благодаря в том числе большим вложениям в работу тренерского штаба. Я пригласил специалиста Ивана Петровича Табанова, который сам родом с юга, он сам с Кортона родом, но он долгое время выступал, играл за Зимбру, Нистру, работал тренером в Латвии, работал тренером в Зимбру в основной команде в Кишиневе, он проживает в Кишиневе. Я пригласил его, и вот мы уже год, он здесь живет, в Комрате, и он помогает нашим тренерам и нашим воспитанникам и строить вот эту систему клуба и повышать уровень игроков, повышать результаты нашего клуба. И это все дает свои результаты. Güzel. O zaman tabii ki adımlarla başlayacağınız. Umutlanırsın sen ilerleyecek командалар. Да, конечно. Я думаю, что в этом сезоне весеннем у нас и команда У-16, и команда У-14, и команды, конечно же, новосозданная У-13 покажут очень хорошие результаты. И мы, я думаю, будем, как минимум, мы будем видеть призовые места. То есть в тройке мы должны быть. Надеяться, будем ставить самые высокие задачи. Anatoly, bu 10 yılın içinde mutlaka çok yarışmalar geçirilendiler, çok maçlar. Pek aklınızda kalan var mı öyle maçlar, oyunlar? Bekim taradılar sporcularınız, bekim de taradılar ama güzel oynadılar hem de kahve becermekler gösterdiler. Biz bizim küçüklerden gittik İstanbul'a, spor yaptık. Hem vardı birkaç maç. Ben bunu aklına getiririm. Çok güzel maçlar, emosiyalar vardı. Biz İstanbul'da oynadık. İstanbulspor 3-3 oynadık bizim uşaklar. Ana babalar da gittiler İstanbul'a. Çok güzel oldu. Bizim kardeşler Türkiye'den bizi çok iyi kabul ettiler. Hem uşaklar da oynadılar. Çok güzel bir maç. Gol vardı çok, güzel oyun vardı, pas çok, kombinasyon vardı. Hem hepsi İstanbulspor ana babalar, bizim de ana babalar, antrenörler hepsi memnun kaldılar. Ben görüyorum siz de kanat kaldınız bu oyundan. Ne kadar sorumlu sportsmenlere çıksınlar yabancı devletlerde spor arenasına? Ne verir bu uşaklara? Это дает практику очень большую, потому что более высокий уровень. Если мы говорим про Турцию, там понятно, что там государство вкладывает очень большие финансы в то, чтобы воспитывать спортсменов. Там, вот мы, когда играли с Инстанбулспором, у них 35 тренеров и у них 9 футбольных полей. То есть это у этой академии. И это, собственно, все, да, то есть, и представьте, там, они, как они сказали, что около 1500 детей занимается. То есть, и мы из Комрата, маленького города, и старались как-то с ними играть. Поэтому это опыт игровой, это опыт психологический, то есть ментальный. Дети помнят, что они играют международный матч, и они играют с именитыми клубами, и это дает им больше уверенности в будущем, как в футболе, так и в жизни. И, конечно же, это кругозор. Поехать в другую страну, увидеть другие места, потому что мы там делали ими культурную программу. Недавно совсем мы были в декабре прошлого года, в Бухаресте мы были на турнире. То же самое мы играли с румынскими клубами. И это сильные клубы. В основном клубы из Бухареста были на турнире. И мы, знаете, как очень видим, как дети после турниров, после сборов, они прям прибавляют. То есть у них уровень и уверенность становится выше. Потому что психология очень важна в спорте. Особенно в детском спорте. И вот этому мы уделять начали больше внимания в этом году.
Siz ince anladırsınız, yaşarsınız o sporla. Size dini bu futbol komandaları küçüklerden büyüderken onları terbiye ederken, görerken nice onlar becerikli oluyorlar, teknikalar alıyorlar. Ne size dini bu futbol komandaları? Каждого воспитанника спорта я считаю как своего ребенка, на самом деле. И даже когда бывают даже неприятные ситуации, ну, бывает, что он ушел, перешел в другой клуб, я говорю всегда, что тот, кто однажды был в Огуспорте, он всегда может вернуться домой. И у нас такая, как можно сказать, философия, что наши огуспортовские воспитанники для меня лично как дети. То есть и всегда переживаю, всегда смотрю за ними, даже в командах они или в других командах не имеет значения. Поэтому, наверное, все-таки Огуспорт – это семья. То есть на самом деле это такой семейный клуб, и я хочу, чтобы мы больше это развивали. То есть, чтобы было больше тепла, больше любви, больше взаимопонимания, уважения. То есть, те ценности, которые хотят, чтобы люди иметь в обычной жизни, то есть в обычной семейной жизни. Это самое главное. А успех, медали, призы, оно придет само собой. Потому что если все хорошо в коллективах, в процессе общения, в взаимоотношениях между детьми и родителями, и все честно, и все справедливо, оно приведет к хорошим высоким результатам. Sizin bakışınıza göre futbol Gagauziya'da ne zaman ilerleyecek? Ne buna için lazım? Ну, футбол развивается, потому что футбол – это номер один спорт в мире. То есть это самый массовый вид спорта. И он, знаете, он сам по себе развивается. Даже если никто не будет в финансы вкладывать, он все равно будет развиваться. Это видно и по Гагаузии, и по селам, и по городу Камрату. Когда мы начали 10 лет назад, вообще не было никаких финансов. В Камрате вообще не было никакой детско-юношеской школы футбола. Были секции с районной детско-юношеской спортивной школы. То есть там была одна команда. Мы когда начали, вообще ничего не было. Поэтому за 10 лет мы видим, что не только мы выросли, но и это подвигло и других тоже заниматься футболом, и тоже развивать детей. И это тоже хорошо. То есть, получается, мы дали такой толчок, мы заразили других и работать. Мы подготовили много тренеров, которые сегодня и не у нас работают, в других командах. Но они все прошли через Огуспорт. Они по несколько лет обучались, они работали в Огуспорте, потом переходили в другой клуб или открывали свой. То есть я считаю, что, опять же, в Гагаузии и в Камрате развивается футбол. И он будет дальше развиваться, однозначно. И Федерация футбола Молдовы прилагает очень большие усилия для того, чтобы это все двигалось. И это, конечно же, большой стимул. Я надеюсь, что в будущем и государство тоже будет больше поддерживать футбол, футбольные клубы, потому что это массовый спорт, там есть болельщик, там есть много очень детей, много детских команд. И если я не ошибаюсь, около 150 тысяч на сегодняшний день в Молдове занимаются футболом. Это очень большая цифра. Я не думаю, что какой-то вид спорта есть, который может говорить о таких цифрах. То есть это самый массовый вид спорта. Огуспорт Mart ayında Doğma günü. Да. Şimdi 11 yaşın tamamladınız. Ama bilmem bu arada hazırlanırsınız. Yılki yaz sezonuna, futbol maçlarına. Nasıl hazırlıklar götürürsünüz? Hem komandalardan ne istersiniz? Ну, в первую очередь, как я вам сказал, что мы хотим, чтобы дети развивались, получали опыт, чтобы они развивались как ментально, так физически, так технически и тактически, соответственно. Мы работаем над этим. И мы ставим задачи высокие. Потому что, когда ставишь высокую цель, то, соответственно, ты выстраиваешь путь к достижению. Более сложными путями ты идешь. В плане, это проще. Проще просто играем просто для игры. То есть нет, мы хотим ставить себе цели, мы хотим достигать определенных результатов для того, чтобы продвигать в первую очередь город Камрат, нашу автономию гагаузскую и, конечно же, Республику Молдову, если мы играем на международном уровне. Поэтому подготовка идет, все команды готовятся, есть команды, которые укомплектованы, привлечены новые тренера в наш клуб с этого года, привлечены новые футболисты, и я думаю, что мы покажем очень хороший результат. То есть я вижу, прям верю, что этот год будет прорывным для как Огуспорта, так и вообще для гагаузского футбола. И опять же, как бы мы покажем вот этот вот пример для других, что вот как можно добиться высоких результатов.
Yeni başarılar size Спасибо. niyetlerinizde, ne koymuşsunuz yönünüzde. Hem de mutlaka sporcular zararsız kendi sağlığına değinip maçları geçirsinler. Ne kararlısınız 2025 yıla. Ama yılın çeketmesinden ikinci ayın ortasına geçtik. Artık Ogu Sport kimi yarışmalarda, maçlarda pay aldı. Bilirsen Kagul'da geçti hem de Приднестровье'da geçti. Onlar için biraz kanadasınız. Ну, у нас взрослая команда готовится к чемпионату. Чемпионат начнется в марте. Первый матч официальный будет 22 марта, поэтому у нас всего запланировано 6 контрольных матчей. Один из них был в Тирасполе, мы играли с дублерами Шрифа, Шриф 2. Команда хорошая, они выступают в Лиге 1, на первом месте идут. Мы выступаем ниже уровня, в Лиге 2. Но, несмотря на это, наши ребята показали хорошую игру. Мы проиграли со счетом 4-1, но мы посмотрели много новеньких ребят, 4 были на просмотре. С 3 из них мы договорились о том, что они пополнят нашу команду. То есть я считаю, что успешно идет подготовка. Ведь в контрольных матчах самое важное посмотреть, в каком состоянии игроки физическом находятся, как они выдерживают. И для этого, конечно же, нужны сильные соперники, потому что со слабыми играя, ты не можешь понять, на каком уровне и где ты находишься. Поэтому мы выбрали, можно сказать, самого сильного соперника из того, что мы сегодня имеем в лигах 1 и 2. Мы не берем суперлигу, то есть высшую лигу. И я очень доволен этим матчем и тем, как мы сыграли в общем игру. Также наши дети готовятся, юноши наши готовятся. Ребята были из команды У-16 в Кагуле, играли с командой, выиграли 3-2. Тоже видно, что ребята только вышли из зимней паузы. Кто был на праздниках, немножко набрали вес, у кого физическая форма не соответствует тому уровню. Но у нас еще есть время, у нас есть февраль, начало марта для того, чтобы набрать физическую форму, подготовиться и достигать вот эти цели, о которых мы говорим. А остальные все команды детские, они очень тренируются, там, знаете, у детей столько азарта, они даже на каникулы не хотят уходить. То есть мы заставляем их немножко отдохнуть от футбола. И в январе обычно мы 2 недели даем паузу, но часто бывает того, что родители пишут, когда уже начнутся тренировки, потому что дети не знают, что уже делать дома. Они уже начинают бить все в квартире, в домах, этими мячами и так далее. Поэтому такая ситуация. И я скажу, что вот в детских командах они уже готовы. То есть они уже готовы участвовать, они готовы выигрывать. И вот наша детская команда У-12 будет участвовать в Кишиневе на этой неделе на турнире в республиканском в Кишиневе. Поэтому ожидаю только от этого самый лучший результат, и что дети будут, и взрослые будут готовы. И, как вы сказали, чтобы меньше травм было. То есть вот это важно. От подготовки, как мы подготовимся в январе, феврале, зависит то, как мы сыграем март, апрель, май. А это месяцы, когда происходят соревнования уже официальные. Потом мы опять идем в межподготовительный период и дальше вот так вот. То есть футбольная жизнь, она циклична. Есть две части сезона, чемпионаты, и между ними 2 паузы, зимняя и летняя. Вот так вот. Futbol sportuna kim gider? Onlar 12 ay yılda mı sportla ulaşırlar? O sırada olur, onlarda da отпусклар 10 января olmuştu. Да, конечно же, отпуски нужны, но я скажу, что у нас в стране не такой интенсивный календарь игр. То есть, например, если мы видим взрослые команды играют в Европе, там у них бывает по 2 игры в неделю, извините. У нас такого нет. Поэтому мы делаем паузы. Обычно мы даем летом месяц паузу. Обычно это июль, самый жаркий месяц. И январь обычно где-то концовка декабря до середины января это зимняя пауза. Все остальное время это тренировки, много работы, большой труд для того, чтобы футболист вырос и достиг чего-то. Потому что наша конечная цель, чтобы мы воспитали футболиста, который дошел до профессионального уровня. В нашем клубе или в другом клубе не имеет значения. Потому что если он дойдет до профессионального уровня, и он дойдет до уровня сборной, то это будет большой успех. Komandalarınızı yenilediyseniz yeni körpe sporcularla. Her yıl mı alıyorsunuz öğrencileri komandalara? Да, конечно. Мы постоянно открыты к тому, что приходили новые дети в разные, и в детские, и во взрослые команды, новые футболисты. И к нам можно написать в социальные сети. У нас очень развиты, популярные социальные сети в Инстаграме, в ТикТоке.
И можно написать, и можно, там есть и номера телефонов, и записать ребенка. Как на просмотр, так и просто набор в группу сделать. То есть у нас есть команды, которые мы вот с этого года создали селекционные, отдельные. То есть туда попадают только лучшие дети. И есть команды, которые там начинающие. То есть дети пока только начинают футбол, или они еще не обладают теми навыками для того, чтобы выезжать на серьезные соревнования. Потому что вы понимаете, что это, опять же, все в спорте связано с психологией. Если ребенок не готов и он едет на соревнования, или он мало играет, это влияет на его психологическое состояние, что он расстраивается, что он мало играет. А он мало играет, потому что он не готов. Тренер его не может ему дать то игровое время. Либо другой момент, он играет, выходит играть, он играет плохо, и команда проигрывает с большим счетом, и это тоже на психологию влияет. Поэтому мы уделяем больше внимания психологии. Я считаю, и вот специалисты в нашем клубе, что нужно подготовить этого игрока, дать ему достаточно времени, чтобы он подготовился, и только после этого можно его включать в эти селекционные команды, отборные, да, и ездить на эти турниры. А для таких детей нужно делать матчи более такого низкого уровня, с соперниками, подходящими по их силам, для того, чтобы ребенок правильно развивался. Командаларыңызды көрер, сәде чөйчуклар. Кызлар düşünесіңізме топлама командалары? Да, мы хотим начать, и буквально вот в ближайшее время мы начнем набирать и девочек. У нас есть одна девочка в команде, она в команде совсем маленьких, У8, ей 7 лет, если я не ошибаюсь. И вот она для нас является как бы таким мотиватором, чтобы привлечь еще девочек. Ну и мы знаем, что много наших родителей запрос делают, что у нас есть мальчики к вам входят, но у них есть сестрички, и они тоже хотят заниматься футболом. Поэтому мы решили, что все-таки сделаем этот шаг. И мы видим в мире, что женский футбол тоже набирает обороты. И это очень интересно, он собирает большие стадионы, как на чемпионатах внутренних стран. Если мы говорим об Англии, там собирается по 30, 40, 50 тысяч на женский футбол. Это сегодня, в наше время. То есть чемпионаты мира, чемпионаты Европы тоже уже собирают очень большую аудиторию. Поэтому я думаю, что мы не должны отставать. Анатолий, сау оласың, сайын қатылдыңыз программамызға аннатыңыз. Беліке güzel başarıları size 25. yılda dileriz. Nice тренерлара, öyle de командаларыңызға. Президент bizimle de bu sabah vakadında. Başarılar dileriz komanda. Programımızda ilerler.